Morning to all. This is Nagul Mira. Our subject is PPSC for civil. Today's our topic is computing environments. Okay, na? First unit. Our topic is computing environments. Okay, na? Before that, what is our topic? So, introduction to computers. Okay, what is the meaning of computer? Simply, here, computer is an electronic device which Computer vision. yes, computer is an electronic device which takes input from the input device, process those input, produce output, and then this output is stored, and then this output is produced from output devices. This is nothing but our computer. Okay, na? So every computer consists of two major components. What are those? First one is hardware, next one is software. Okay, now what is the meaning of hardware? Simply, here the physical components of the computer is called as hardware. Here there are five types of the hardware components are there. Okay, now input devices, output device, CPU, primary storage, and also secondary storage, also called as auxiliary storage devices. Okay, now this is about our computer hardware discussed last session. Okay, now so what is the meaning of input? Input is a device. Input device is a one type of hardware device. It takes input from the user. Okay, now it takes input from the user and gives those input to computer. Examples are keyboard, mouse, stylus, touch screen. Okay, na audio input nothing but mic. That is nothing but input device. Okay, na మరి అవుట్పుట్ డివైస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? హియర్ అవుట్పుట్ డివైస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? హియర్ అవుట్పుట్ డివైస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు give the output to the user from the computer. That is nothing but our output device. మరి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? Monitors, printers, speakers, those all are our output devices. Okay, now CPU nothing but central processing unit. Yes, what is the meaning of this is a processing device. Okay, this is a processing device. All instructions, all programs are executing by the CPU, and also it can perform all arithmetical operations and also comparisons. Okay, na? So that is about our CPU. Coming to our primary storage, also called as main memory. Okay, na? What is the main objective of this main memory? It can execute our instructions in the main memory by the CPU. Okay, na? So simply it can store data temporarily. Okay, na? Then coming to our auxiliary storage, also called as secondary storage. Okay, na? Then compared with the primary memory, secondary storage consists of huge amount of data, large capacity. Example is hard disk, pen drive, CDs, DVDs. These all are examples of our secondary storage, also called as auxiliary storage. Okay, now this is about our computer hardware. Coming to our computer software, what is the meaning of this? Here, computer software is nothing but collection of programs. Okay, now collection of programs. There are two categories of softwares. First one is system software. Next one is application software. Okay. Yes, what is the meaning of system software? System software is used to operate the system only. It can manage all the computer resources. Example is operating system. Okay, na? Here operating system provide interface between hardware and users. Okay, na? Then coming to our second type of computer software, that is application software. That's what is the meaning of application software? Application software is used to used for the users to perform their own tasks. Okay, na? Then so example is MS Office, PDF readers, okay na, Acrobat reader, calculator application, okay na, inka notepad, those all are our application softwares. This is about our last session. Okay, coming to our today's topic, that is computing environments. Okay na, computing environments. What is the meaning of computing environments? Let us discuss. Okay na, here computing environment is a collection of computers, not only one computer, collection of computers. Okay na? So computing environment is a collection of computers, softwares, and also networks. Okay na? So the collection of computers, softwares, and also networks, these all are nothing but my computing environments. What is the main objective of these computing environments? The main objective of these computing environments is to exchange the information from one system to another system. Okay na? So the main objective of computing environments is ఏమిటంట? కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్తో మీరు ఏం చేయవచ్చంట? ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్కి ఈజీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చంట. ఓకేనా? అదండి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్.
మరి నెట్వర్క్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ కదా! ఒక సిస్టమ్ ఉంటే దాన్ని నెట్వర్క్ అనరండి. ఒక సిస్టమ్ ఇంకో సిస్టమ్‌తో, ఆ సిస్టమ్ ఇంకో సిస్టమ్‌తో ఈ విధంగా మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటే దాన్నే మనం ఏమంటాము అంటే నెట్వర్క్ అంటాం. సో సింప్లీ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్స్, కలెక్షన్ ఆఫ్ networks to process and also exchange the information from one system to another system. That is the main objective of our computing environment. Okay, na adanడి. Here there are different types of computing environments and majorly we can divide four types. Okay, na computing environments can divided four types and coming to our first one, that is personal computing environment. Okay, na PC environment అంటారండి. Okay, na PC environment. The second one is time sharing, time sharing computing environment. Third one is client server computing environment. Our last one is distributed computing. Okay, na distributed computing environment. Okay, na there are four different types of computing environments. First one is PC computing environment, next one is time sharing environment, next one is client server computing environment, fourth one is distributed computing. And coming to our first one, what is the meaning of this computing personal computing environment? Okay, na what is the meaning of personal computing? Personal computing means this is a general purpose computer only. In this personal computing environment consists of general purpose computer. Example, normal desktops as well as laptops. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ ఉందనుకోండి, లేదా మీ దగ్గర నార్మల్ కంప్యూటర్ ఉందనుకోండి, ఇదే మన పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. మరి ఎందుకు ఇది? దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ జనరల్ పర్పస్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు పర్ఫార్మ్ జనరల్ పర్పస్ ఆపరేషన్స్. ఓకేనా, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయవచ్చు? ఓకేనా, నార్మల్ పర్సన్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఎంప్లాయీస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా ఆఫీస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కాలేజీలో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో అక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారండి. మరి ఏం చేస్తారు దీంతో? జనరల్ పర్పస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ అయితేనేమో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించి చేస్తారు. అదే ఎంప్లాయీస్ అయితేనేమో వాళ్ళ టాస్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకేనా, కంపెనీస్లో అయితేనేమో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ యొక్క వర్క్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా, అదండి. సో సింప్లీ పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీన్స్ it consists of personal computers, nothing but general purpose computers. Example is normal desktop systems, normal laptop systems. ఇవన్నీ కూడా పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్లోకి వస్తాయి. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంట సో మనకు కావాల్సిన చిన్న చిన్న టాస్క్స్ మాత్రం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఓకేనా, నార్మల్ యూసేజ్ కోసము, లేదా స్టూడెంట్స్ అయితేనేమో వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసము, ఆర్గనైజేషన్స్ అయితేమో వాళ్ళ ఓన్ వర్క్ చేసుకోవడానికి కోసం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా, అదండి. మరి ఈ సిస్టమ్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? దిస్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ వన్ సిపియు, ఓన్లీ వన్ మానిటర్, వన్ కీబోర్డ్, మౌస్, వన్ సిపియు. ఓకేనా, మీరు డయాగ్రామ్ చూస్తున్నట్టుగా. సో డయాగ్రామ్లో చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంప్యూటర్ చూడండి, ఒక కీబోర్డ్ ఉంది, ఒక మౌస్ ఉంది, ఓకేనా, ఒక మానిటర్ ఉంది, అట్లా ఒక సిపియు ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై పర్సనల్ కంప్యూటర్. యాజ్ వెల్ యాజ్ కమింగ్ టు మై ల్యాప్టాప్. ఈ ల్యాప్టాప్ చూడండి ఒకసారి. ల్యాప్టాప్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ పర్సనల్ కంప్యూటర్. ఓకేనా, సో పర్సనల్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మై పర్సనల్ కంప్యూటర్. మరి ఈ సిస్టమ్స్కి ఓన్లీ ఓన్ సిపియు ఉంటుంది, లిమిటెడ్ మెమరీ ఉంటుంది. ఓకేనా, ఓన్లీ సమ్ టాస్క్స్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తారు, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. అంటే మీరు యూజ్ చేసే కంప్యూటర్స్, మనం యూజ్ చేసే కంప్యూటర్స్, మన కాలేజీలో యూజ్ చేసే కంప్యూటర్స్ అన్నీ కూడా పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ కిందకు వస్తాయండి. ఓకే, అదండి. కమింగ్ టు అవర్ సెకండ్ వన్, దట్ ఈజ్ టైమ్ షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా, టైమ్ షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. మరి ఇదేంటి? హియర్ టైమ్ షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఏ వన్ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంట, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టీ యూజర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ చూద్దాం. ఓకేనా, టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్తో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్, ఓకేనా, సో వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ మల్టీ యూజర్స్ కెన్ కనెక్ట్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే ఒక సిస్టమ్ ఉంటుందండి, ఆ ఒక్క సిస్టమ్ని ఎంతమంది అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. 2 లేదా 3 లేదా 10 మెంబర్స్ ఎంతమంది అయినా ప్యారలల్గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టైమ్ షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదిగోండి, ఈ రౌండ్లో ఉన్నది ఒక సిస్టమ్ అండి. ఈ రౌండ్ మొత్తం కూడా ఒకే ఒక సిపియు, అంటే ఒకే ఒక సిస్టమ్ అని మీనింగ్ ఇక్కడ. ఒకే ఒక సిస్టమ్ని ఎంతమంది యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? యూజర్ 1, యూజర్ 2, యూజర్ 3 అప్ టు సంథింగ్ యూజర్ ఎన్. ఓకేనా, అంతమంది ఎట్ ఏ టైం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా,
మరి పర్సనల్ కంప్యూటింగ్లో ఓన్లీ ఒక యూజర్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటాడు. అంటే అది కూడా ఈ సిస్టమ్ దగ్గర ఒక యూజరే యూజ్ చేసుకుంటాడు, లేదా ఒక ల్యాప్టాప్ని ఒక యూజర్ యూజ్ చేసుకుంటాడు. కానీ ఇక్కడ టైం షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో, టైం షేరింగ్ సిస్టమ్స్లో ఏం చేస్తారంట, మల్టిపుల్ యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైం కనెక్ట్ అవుతారు. మల్టిపుల్ యూజర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ టాస్క్స్ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ టైం షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా అదండి. సో మరి ఏ విధంగా కనెక్ట్ అవుతారు అందరూ? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అండి. నెట్వర్క్తో అన్ని సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం. అర్థమైందండి? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మల్టీ టాస్కింగ్? Multiple users can connect and perform multi tasks at a time with the help of only one computer. This is called as multi-programming and multitasking. ఓకేనా అదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వర్స్ అండి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే సర్వర్స్. మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటారు కదా, మీరు ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ రాస్తూ ఉంటారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ మీరు అందరు కూర్చోగానే సార్ ఏమంటారు, స్టార్ట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ అంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏం జరిగింది అక్కడ? సో మీరందరూ మీ మీ ఓన్ సిస్టమ్స్ దగ్గర కూర్చున్నారు, ఎక్కడో సర్వర్ ఉంటుంది. ఒక్క సర్వర్ నుంచి మీ అన్ని సిస్టమ్స్కి ప్యారలల్గా పేపర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది కదా. సో మీరందరూ మీ మీ ఓన్ ఎగ్జామ్ రాసుకుంటూ ఉంటారు. సో దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టీ టాస్కింగ్ లేదా మల్టీ ప్రోగ్రామ్ కిందకు వస్తుందండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్. ఓకేనా. ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ అర్థమైందండి మీకు? పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టైమ్ షేరింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? పర్సనల్ అంటే ఏం లేదండి, మీ ఓన్గా. ఓకేనా, మీ సిస్టమ్ మీ ఓన్గా ఒకడు మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఓన్లీ మినిమం టాస్క్స్ మాత్రమే పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. మరి టైం షేరింగ్లో ఏం చేస్తుందంటే ఒకే సిస్టమ్ ఉంటుంది, అది సర్వర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకేనా. ఈ ఒక్క సిస్టమ్తో మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ మల్టిపుల్ యూజర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ టాస్క్స్ని పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టైమ్ షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా అదండి. కమింగ్ టు అవర్ థర్డ్ వన్, దట్ ఈజ్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. ఓకేనా. క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఓకేనా. హియర్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్క్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ అండి. ఓకేనా. క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే మీకు ఏముండాలంట? నెట్వర్క్ ఉండాల్సిందే. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ దీస్ ఆల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. అంటే క్లయింట్ సర్వర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్. లుక్ ఎట్ దిస్ డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్, అది ఇదే ఒకటి. ఓకేనా. దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ సర్వర్. ఓకేనా. త్రూ దిస్ సర్వర్ దేర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్. దీస్ అదర్ సిస్టమ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్స్. ఒక్కసారి డయాగ్రామ్ చూస్తే ఒకే సర్వర్కి ఎంతమంది కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు? మన డయాగ్రామ్లో 4. ఓకేనా. రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్లోకి వెళ్తే ఎంతమంది అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 50 మెంబర్స్, 100 మెంబర్స్, ఎంతమంది అయినా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా. సో సింప్లీ ఇన్ దిస్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఓకేనా, వర్క్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్. How these all systems are connected in in this client server computing environment? There is only one server. Okay, only one server connected with multiple systems. These multiple systems are nothing but clients. ఓకేనా. సో ఒక్క సిస్టమ్కి మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ ఎంతమంది అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా. సో సర్వర్ ఒకడే ఉంటాడు, క్లయింట్స్ ఏమో మల్టిపుల్ ఉంటారు. మరి క్లయింట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారు? క్లయింట్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తూ ఉంటారండి. ఓకేనా. వాళ్ళకి కావాల్సిన డేటా కోసం రిక్వెస్ట్లు పంపిస్తూ ఉంటారు. ఎవరికి? సర్వర్కి. మరి సర్వర్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ అవుతూ ఉంటుంది. సర్వర్ ఏమవుతుంటుంది? వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ అవుతుంటుంది. వాళ్ళు ఏదైతే రిక్వెస్ట్ పంపించారో, క్లయింట్స్ ఏవైతే రిక్వెస్ట్ పంపించారో ఆ రిక్వెస్ట్ని ప్రాసెస్ చేసి ఆ రిక్వెస్ట్కి ప్రాపర్ రెస్పాన్స్ని క్రియేట్ చేసి ఏ యూజర్కి అయితే పంపించాలో అదే యూజర్కి పంపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా అదండి. దీనికి కూడా ఎగ్జాంపుల్ ఏమిటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ల్యాబ్లో అన్ని సిస్టమ్స్ కూర్చుంటారు, అన్ని సిస్టమ్ దగ్గర 60 మెంబర్స్ కూర్చొని ఉంటారు. ఓకేనా. ఒకే ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. ఆ సర్వర్ ద్వారా మీరు ఏం చేస్తుంటారు? ఒకళ్ళేమో గూగుల్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటారు, ఒకళ్ళేమో సంథింగ్ ఫేస్బుక్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు, ఒకళ్ళేమో సంథింగ్ వేరే వెబ్సైట్ని యాక్సెస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఒక సర్వర్ ద్వారా మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయ్యి ఆ మల్టిపుల్ సిస్టమ్ ద్వారా మీరందరూ ఏం చేస్తున్నారు? మీకు కావాల్సిన వెబ్సైట్స్ కోసం లాగిన్ అవుతూ ఉన్నారు. మరి సర్వర్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది? ఏ సర్వర్ ఓకేనా, ఏ రిక్వెస్ట్ ఏ యూజర్ నుంచి వచ్చిందో, ఏ క్లయింట్ నుంచి వచ్చిందో చూసి వాళ్ళకి కావాల్సిన రెస్పాన్స్ మాత్రమే పంపిస్తూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టీ టాస్కింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ ఎట్ ఏ టైమ్, మల్టీ యూజర్స్ ఆల్సో. ఓకేనా. ఓకేనా. ఒకే ఒక సర్వర్కి మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు కదా. సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మల్టీ యూజర్. ఓకేనా. క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్
వర్క్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ ఉంటేనే వర్క్ అవుతుందండి. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి కాల్ చేస్తాను. ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, ఆ సర్వర్కి ఓకేనా మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. ఆ మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ఏమంటాము అంటే క్లయింట్స్ అంటాం. ఓకేనా, మరి క్లయింట్స్ ఏం చేస్తుంటారు? క్లయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ యూజర్స్. క్లయింట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ యూజర్స్. దే కెన్ సెండ్స్ దేర్ రిక్వెస్ట్, ఓకేనా, టు ది సర్వర్. Server process that request and generate a response to that particular client. This is the main objective of our client server computing environment. Okay, na? With the help of client server computing environment, we can share our data. We can exchange our data. We can connect multiple users. Okay, na? Multiple users కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. మల్టిపుల్ యూజర్స్ కదా, ఒకే ఒక సర్వర్కి నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ యూజర్స్. ఓకేనా, so this is nothing but our client server computing environment. Okay, and then coming to our fourth one, that is distributed computing environment. What is the meaning of distributed computing environment? So distributed computing environment is look like as client server అండి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కూడా ఎట్లా కనిపిస్తుందంట మనకి, క్లయింట్ సర్వర్ లాగా కనిపిస్తుంటుందట. మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది చూద్దాం. ఓకేనా, సో this is same as our client server computing. In this also there is only one server, there are multiple systems are connected. Okay na, these multiple systems are nothing but clients are something ఏమంటామండి, క్లయింట్స్ అనొచ్చు, యూజర్స్ అనొచ్చు, లేదా వర్క్ స్టేషన్స్ అని కూడా అంటామండి. క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్ ఏమో క్లయింట్ అన్నారు కదా, సో ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్లో క్లయింట్స్ అనొచ్చు, లేదా వర్క్ స్టేషన్స్. ఓకేనా, వర్క్ స్టేషన్స్ అనొచ్చు, లేదా నార్మల్ యూజర్ అనొచ్చు. ఓకేనా, మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, సర్వర్లోనేమో సర్వర్లోనేమో మొత్తం డేటా ఉంటుందండి. మరి క్లయింట్స్కి ఆ డేటా డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. డిస్ట్రిబ్యూట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, ఎవరికి కావాల్సిన డేటా వాళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ ఆ సర్వర్లో మళ్ళీ యాస్టీస్కి పెడుతూ ఉంటారు, లేదా మోడిఫికేషన్ చేస్తుంటారు, మీ ఇష్టం. ఓకేనా, అదండి. సో సింపుల్లీ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఆల్సో వర్క్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్. ఓకేనా, ఆల్సో వర్క్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సో క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ జస్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటే చాలు, ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా పర్వాలేదు. కానీ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్లో ఏముండాలి అంటే నెట్వర్క్ ఉండాలి, ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంటర్నెట్ కూడా ఉండాలి. దట్ మీన్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ we can connect globally. That means ఇంటర్నెట్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనెక్ట్ అయి ఉంటారండి. మీరు మీకు కావాల్సిన డేటా ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోవచ్చు, ప్రపంచంలో ఎక్కడి నుంచైనా తీసుకోవచ్చు. మీరు ఏమైనా డేటా ఎవరికి సెండ్ చేయాలి అంటే ప్రపంచంలో ఎక్కడికున్నా పంపించవచ్చు త్రూ మెయిల్స్. ఓకేనా, అదండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. దిస్ ఈజ్ లుక్ లైక్ యాజ్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. బట్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? Client server computing consists of only network. Okay na, may not consist of internet. That means with the help of client server computing we can connect only some systems within the office, within the university, that only. But distributed computing environment connected throughout the world with the help of internet, we can send our data to entire world, we can receive data entire world. Okay na, adandi. So distributed computing systems consist of internet connection. And this is about our distributed computing. Okay na? Is there any doubts? These four, okay na? Computing environments. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. 4 మెంబర్స్ లాగిన్ అయ్యారు, పర్వాలేదు చెప్పండి. ఓకేనా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్? ఓకేనా, ఐ థింక్ నో డౌట్స్. ఓకేనా, సో సింపుల్లీ మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తున్నాను అండి. ఓకేనా, మళ్ళీ ఒకసారి రీకాల్ చేస్తున్నాను. సింపుల్లీ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్? Computing environment consists of collection of computers, collection of softwares, and also collection of networks. This is nothing but computing environment. Why this computing environment? Computing environment is used to process our data and also exchange our information. Okay na, identity. This is the meaning of computing environment. There are four different types of computing environments are there: personal computing environment, time sharing environment, client server computing environment, distributed computing environment. Okay na, so personal computing environment అంటే meaning ఏంటి? Okay na, personal computing environment consists of personal computers like normal desktop systems, normal laptops. Okay na, మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తారు? ఓన్లీ వన్ యూజర్
ఓకేనా. ఒక యూజర్ మాత్రమే ఉంటాడు. వాడికి కావాల్సిన ఓన్ వర్క్ ఏదైనా పర్సనల్ వర్క్ ఉంటే చేసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మనం జనరల్‌గా యూజ్ చేసే నార్మల్ మన కంప్యూటర్సే పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయండి. ఓకేనా. సో, మూవీస్ చూడటానికి గానీ, మన డేటాని ఏదైనా చేయడానికి గానీ, మెయిల్స్ సెండ్ చేయడానికి గానీ, ఇట్లా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట పర్సనల్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్‌లో. ఓకేనా. మరి టైమ్ షేరింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏమిటి? టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్ మీన్స్ ఓకేనా, ఒకే ఒక సీపీయూకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారండి. ఒకే ఒక సీపీయూకి మల్టిపుల్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ టైమ్ షేరింగ్ సిస్టమ్స్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్, మల్టీ టాస్క్ అండ్ ఆల్సో మల్టీ యూజర్స్ ఎట్ ఏ టైమ్. దట్ మీన్స్ ఒకే ఒక సిస్టమ్స్‌కి ఇక్కడ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ కనెక్ట్ అయ్యి వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ టాస్క్స్‌ని పర్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ టైమ్ షేరింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్. కమింగ్ టు అవర్ క్లయింట్ సర్వర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, మరి ఇదేంటి? క్లయింట్ సర్వర్, దట్ మీన్స్ there is a only one server, but there are multiple clients are there. These all are connected with the help of network. Okay na, and so coming to our fourth one, that is distributed computing. What is the meaning of distributed computing? Okay na, this is same as client server computing, but ఏమవుతుంది? These all systems are connected with the help of internet. That means we can connected globally. We can exchange data globally. ఓకేనా? అదండి. సో ఇంటర్నెట్‌తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుందండి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కనెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ కంప్యూటింగ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ అవర్ కంప్యూటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ next topic, that is computer languages. And the next topic is computer languages. Okay na? Before that, what is the meaning of language? Why language is used? Not computer language, general language, nothing but human language like English, Hindi or something Telugu. What is the main objective of these languages చెప్పగలరా? ఎందుకు ఈ లాంగ్వేజ్ మనం తెలుగు కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, హిందీ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? సింప్లీ using this language we are కమ్యూనికేట్ విత్ అదర్ పర్సన్ కదా. నేను మాట్లాడుతున్న కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ గురించి కాదండి. మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ గురించి. మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామో తెలిస్తే దాన్ని మనం కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్లోకి కన్వర్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దీస్ లాంగ్వేజెస్? దీస్ Hindi or something Telugu or something any other language. The main objective of these general language are that is used to connect means that is used to కమ్యూనికేట్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. అంతే కదా. ఏదో ఒక లాంగ్వేజ్ ఉండబట్టే కదా నేను మీతో మాట్లాడుతుంది. నేను తెలుగు కానీ లేదా ఇంగ్లీష్ కానీ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, నేను లెసన్ టీచ్ చేయడానికి. అదే మీకేమైనా డౌట్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, మీరు కూడా తెలుగు కానీ లేదా ఇంగ్లీష్ కానీ యూజ్ చేస్తారు. సార్ నాకు ఈ డౌట్ ఉంది అంటే లాంగ్వేజ్ ఎందుకంట హిందీ కానీ సంథింగ్ తెలుగు కానీ సంథింగ్ వేరే అదర్ లాంగ్వేజ్ కానీ ఓకేనా హ్యూమన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు? కమ్యూనికేట్ అవ్వటానికి. అంటే మన ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి, మన ఫీలింగ్స్ని వేరే పర్సన్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి మనం ఆ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాం. మరి ఇక్కడ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఎందుకు? సేమ్ యాజ్ అవర్ జనరల్ లాంగ్వేజెస్. కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు write some programs. Why these programs? That is used to communicate with the computer. And also we can solve our complex problem with the help of these computer through our any of the programming language అండి. అర్థమైందా? సో మనం ఇంగ్లీష్ కానీ తెలుగు కానీ సంథింగ్ వేరే లాంగ్వేజ్ కానీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నామంటే మన ఫీలింగ్స్ని ఓకేనా వేరే పర్సన్తో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి. అట్లాగే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ కూడా కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఎందుకంట మన డైలీ ప్రాబ్లమ్స్ని ఓకేనా మన కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ని మన మ్యాథమెటికల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ని లేదా మీరు సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ అవడానికి ఈ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తున్నారండి. సో సింప్లీ హియర్ computer language are used to communicate with the computer, and also we can solve our problems through programs అండి. ఓకేనా. మన డైలీ ప్రాబ్లమ్స్ని కంప్యూటర్ సాయంతో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఏ విధంగా? ప్రోగ్రామ్స్ రాసి. ఓకేనా. సో మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయటానికి మీకు ఏం కావాలి? ఏదో ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి. మరి ఆ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఏమంటారు అంటే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ అంటామండి. ఓకేనా. సో సింప్లీ the main objective of any computer language is to write program for computer. We must use computer language. ఓకేనా. మనం ఏదో ఒక కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి మీరు
ఆ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసి ప్రోగ్రామ్ లాగా డెవలప్ చేసి ఆ ప్రోగ్రామ్ని సిస్టంలో రాస్తే మనకి ఏమవుతుందంట, మనం సిస్టంతో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే మీనింగ్ ఏంటి, మన క్యాల్కులేషన్స్ కానీ లేదా సంథింగ్ ఏదైనా సరే మన డైలీ రొటేషన్లో ఏదైనా జనరల్ పర్పస్ ప్రాబ్లం వస్తే ఆ ప్రాబ్లమ్ని కంప్యూటర్ సాయంతో సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, అదండి. మరి ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయంట చూద్దాం. ఓకేనా, సో దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్ అండి. దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్. ఓకేనా, మనకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయంట కంప్యూటర్స్కి, దేర్ ఆర్ ఓన్లీ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ దేర్. ఒక ఫోర్త్ వన్ ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుందండి. ఓకేనా, సింప్లీ త్రీ ఆల్రెడీ డెవలప్ అయినాయి, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ అండర్ డెవలపింగ్, అది కూడా చెబుతాను. ఓకేనా, సో సింప్లీ దెర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, స్లైడ్స్ చూడండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండి. ఓకేనా, సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. థర్డ్ వన్ ఈజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అండి. ఓకేనా, థర్డ్ వన్ ఈజ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, సో దీస్ త్రీ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ దే. కమింగ్ టు అవర్ ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. అంటే ఏంటి చూద్దాం. ఓకేనా, మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దిస్ లాంగ్వేజ్ వాస్ డెవలప్డ్ ఇన్ 1940s అండి. ఓకేనా, మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ వాస్ డెవలప్డ్ ఇన్ 1940s. ఎప్పుడు యూజ్ చేసేవాళ్ళంట దీన్ని, 1940sలో యూజ్ చేసేవాళ్ళంట. మరి ఎట్లా యూజ్ చేసేవాళ్ళంట చూద్దాం. ఓకేనా, దిస్ లాంగ్వేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ two digits, that is 0 or 1. Okay na, so in 1940s, mission level language was used, also called as low level language was used. Okay na, in this language only two binary digits are used, those are zeros and ones, nothing more than that. With the help of zeros and ones, user can write some programs. User can write some programs and also user can communicate with the computer. Okay, nothing more than that. That means యూజర్ అనేవాడు సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసేవాడు, ఇంకేం యూజ్ చేసేవాడు కాదు. ఏబిసిడీస్ కానీ సంథింగ్ ఏం లేవండి అప్పుడు, ఓన్లీ జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ జీరోస్ వన్స్ అంటే ఇప్పుడు బైనరీ డిజిట్స్, బై జీరోస్ వన్స్ మనం ఏమంటామంటే బైనరీ డిజిట్స్ అంటామండి. సో విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ ద జీరోస్ వన్స్ యూజర్ కెన్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది కంప్యూటర్. he can wrote some he could write some ఏంటండి ప్రోగ్రామ్స్ టు సాల్వ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా, సో జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసేవాడు. బట్ హియర్ ఏం జరుగుతుందంటే జీరోస్ వన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది యూజర్స్, బట్ జీరోస్ వన్స్ ఐ థింక్ జీరోస్ వన్స్ ఆర్ వెరీ అండర్స్టాండ్ ఫర్ ది మిషన్. అంటే జీరోస్ వన్స్ ఏమో యూజర్కి చాలా కష్టంగా ఉండేది గుర్తుపెట్టుకోవటం కోసం, కానీ ఆ జీరోస్ వన్స్ మిషన్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. ఓకేనా, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇప్పటికి కూడా కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏమిటి అంటే మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజే. ఓకేనా, నౌవేడేస్ ఆల్సో కంప్యూటర్ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఓన్లీ జీరోస్ వన్స్, నథింగ్ బట్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దట్ మీన్స్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ది సిస్టమ్ బట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ది యూజర్. ఓకేనా, అది 1940sలో యూజ్ చేసేవాళ్ళు. మరి ఏ విధంగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు జీరోస్ వన్స్ను, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పంచ్ కార్డ్స్ అండి. విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ పంచ్ కార్డ్స్ అంటే ది మీనింగ్ ఆఫ్ పంచ్ కార్డ్. పంచ్ కార్డ్ అంటే ఏమి లేదండి, ఒక రేకులా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఒక ప్యాడ్లా ఉంటుంది. ఆ ప్యాడ్కి జీరోస్ వన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి. మీరేం చేస్తారు, నథింగ్ బట్ యూజర్స్ ఏం చేసేవాళ్ళు 1940sలో ఆ జీరోస్ వన్స్ ఉన్న ఆ ప్లేట్ని కంప్యూటర్లో ఇన్సర్ట్ చేసేవాళ్ళు. సో కంప్యూటర్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది, సో మీరు ఏదైతే ఎంటర్ చేయాలనుకున్నారో అది మొత్తం సిస్టమ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని సిస్టమ్ ఏదైనా టాస్క్ని పర్ఫామ్ చేస్తూ ఉండేదండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 1940s అండి. ఓకేనా, ఆఫ్టర్ 10 years, ఆఫ్టర్ 10 to 15 years, నథింగ్ బట్ 1950s, 1950s one another language was developed. That another language is called as symbolic language, also called as middle level language. Okay na, so in 1950s, one new language was developed.
That language is called as symbolic language, also called as మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. వాట్ ఈస్ దిస్ చూద్దామండి. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళు అంటే 1950స్లో జీరోస్ వన్స్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండేది. అప్పుడు జీరోస్ వన్స్కి బదులుగా ఏం యూజ్ చేసేవాడు, సమ్ ఇంగ్లీష్ సింబల్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు అండి. సమ్ ఇంగ్లీష్ సింబల్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. మెమోనిక్స్ అంటారు వీటిని. మెమోనిక్స్, ఓకేనా, మెమోనిక్స్. సో ఇన్ 1950s some symbolic language was used. This symbolic language also called as middle level language. In this symbolic language some symbols were used. What is these symbols? ఆ సింబల్స్ ఏమనేవాళ్ళంట, మెమోనిక్స్ అంటారండి, ఓకేనా, మెమోనిక్స్ అంటారు. సో ఈ ఇంగ్లీష్ సింబల్స్తో సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ అయ్యేవాళ్ళు. అంటే మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ కొంచెం ఈజీగా ఉండేది. ఎందుకు, మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో ఓన్లీ జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే ఉండేవి, ఇంకేం ఉండేవి కాదు. అది యూజర్కి చాలా కష్టంగా ఉండేది. మరి ఈ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్లో జీరోస్ వన్స్ కాదండి, ఏముంటాయి, సమ్ ఇంగ్లీష్ సింబల్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇంగ్లీష్ సింబల్స్ని కొంచెం బట్టి పట్టుకొని లేదా కొంచెం గుర్తుంచుకొని సిస్టమ్తో ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అయ్యేవాళ్ళు, ఓకేనా. మరి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి 1950స్లో ఆ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్కి, అసెంబ్లర్ అండి, అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, ఓకేనా, అసెంబ్లీ లెవెల్ లాంగ్వేజ్. మరి ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేసేవాళ్ళు, సమ్ సింబల్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఆ సింబల్స్ సహాయంతో, ఓకేనా, యూజర్ ఏ టాస్క్ అయితే పర్ఫామ్ చేయాలనుకున్నాడో ఆ టాస్క్ని సిస్టమ్కి ఇచ్చేవాడు, ఆ టాస్క్ని సిస్టమ్ పర్ఫామ్ చేసేవాడు, ఓకేనా. సో అప్పుడు కూడా సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి, ఓన్లీ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజే. సో సింబల్స్ ఏమో యూజర్ కోసం అండి, ఇక్కడ ఒక ట్రాన్స్లేటర్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ట్రాన్స్లేటర్, ఓకేనా. మన ఆ ట్రాన్స్లేటర్ని ఏమంటారు అంటే అసెంబ్లర్ అంటారండి, అసెంబ్లర్. ఆ ట్రాన్స్లేటర్ ఏమంటామంటే అసెంబ్లర్ అంటాం. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసెంబ్లర్ హియర్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అసెంబ్లర్ హియర్, సింప్లీ అసెంబ్లర్ ఈజ్ ఏ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్. అసెంబ్లర్ అనేవాడు లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్, ఓకేనా. మరి ఇతను ఏం చేస్తాడు అసెంబ్లర్ అనేవాడు, సో మనమేమో సింబల్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం సిస్టమ్కి, మరి ఆ సింబల్స్ సిస్టమ్కి అర్థం అవ్వదు, సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేది ఏంటి, జీరోస్ వన్సేగా. సో నాకు అంటే యూజర్కి సిస్టమ్కి మధ్యలో ఒక ట్రాన్స్లేటర్ వర్క్ చేస్తాడు. ఆ ట్రాన్స్లేటర్ ఎవరయ్యా అంటే అసెంబ్లర్. అంటే అతను ఏం చేస్తాడు, నార్మల్ ఇంగ్లీష్ సింబల్స్ని సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్లో జీరోస్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేసి డేటాని ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ని మళ్ళీ జీరోస్ వన్స్ని కాస్త మళ్ళీ యూజర్కి అర్థమయ్యే సింబల్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక చిన్న మీడియేటర్ని ఏమంటామంటే అసెంబ్లర్ అంటామండి. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అంటే ఇన్ ది సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ వన్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ వేర్ యూజ్డ్, దట్ లాంగ్వేజ్ translator is nothing but assembler. What is the meaning of assembler? Assembler is used to transfer the normal symbols to machine level language and also machine level language to నార్మల్ సింబల్స్, ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ అసెంబ్లర్స్, ఓకేనా. ఎక్కడ యూజ్ చేసేవాళ్ళు, మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు అండి, ఓకేనా. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ 1950s. కంపేర్ విత్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ది యూజర్, ఓకేనా, అదండి. బట్ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ దే విల్ నో లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్. ఎందుకంటే సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి, జీరోస్ వన్సేగా. సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ జీరోస్ వన్స్ ఇప్పటికి కూడా. కానీ యూజర్ కూడా జీరోస్ వన్స్లోనే ఇచ్చేవాడు, సిస్టమ్ ఆ జీరోస్ వన్స్ డైరెక్ట్గా తీసుకొని డేటాని ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ జీరోస్ వన్స్లోకే ఇచ్చేది. అక్కడ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ యూజ్ అవ్వదు. కానీ ఇక్కడ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్లో సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ జీరోస్ వన్సే, కానీ అది గుర్తుపెట్టుకోవడం యూజర్కి చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి సమ్ సింబల్స్ని డెవలప్ చేసుకున్నాడు, ఓకేనా. సంథింగ్ దాన్ని మెమోనిక్స్ అంటాం, ఇంగ్లీష్ సింబల్స్ని. ఆ ఇంగ్లీష్ సింబల్స్ సిస్టమ్కి అర్థం అవ్వదు. సో సిస్టమ్కి అర్థం అవడానికి ఏం చేసాం, ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసాం. మరి ఆ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ ఏం చేసేది, మనం ఇచ్చిన ఆ సింబల్స్ని జీరోస్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేసి డేటాని ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ని జనరేట్ చేసి మళ్ళీ ఆ అవుట్పుట్ని జీరోస్ వన్స్లోనే ఇచ్చేది. మరి ఆ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ నథింగ్ అసెంబ్లర్ ఏం చేసేవాడు, ఆ జీరోస్ వన్స్ని కాస్త మళ్ళీ యూజర్కి అయ్యే విధంగా కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తూ ఉండేది. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవర్ సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్, ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్, ఓకేనా. ఆఫ్టర్ 10 years, that is in 1960s, ఓకేనా, ఇన్ 1960s సమ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ వేర్ యూజ్డ్ అండి. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేసామంట. మరి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటి, హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్, నో జీరోస్ వన్స్,
నో సింబల్స్, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ని మాత్రమే యూజ్ చేసేవాళ్ళండి. ఓకేనా. హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్, నార్మల్ ఇంగ్లీష్. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ లైక్ సి ప్లస్ ప్లస్, జావా. ఓకేనా. ఇప్పుడు యూజ్ చేసే కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ అన్నీ కూడా హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కిందకు వస్తాయండి. ఓకేనా. ఇప్పుడు యూజ్ చేసే సి కానీ, సి++ కానీ, జావా కానివ్వండి. ఓకేనా. సో దీస్ ఆల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అవర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. దీస్ లాంగ్వేజెస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్, నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్. ఓకేనా. ఓన్లీ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తారు. నో సింబల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నో జీరోస్ వన్స్. ఓన్లీ వీ కెన్ యూజ్ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ ప్లెయిన్ లెటర్స్ ఇన్ ది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. ఓకేనా. అదే మరి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ యూజ్? ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి సింబల్స్ అవసరం లేదు, ఎటువంటి మిషన్ నథింగ్ బట్ జీరోస్ వన్స్ అవసరం లేదు. మన ఇంగ్లీష్లో ఎట్లా అయితే మనం రాస్తున్నామో నార్మల్గా అదే ఇంగ్లీష్ని యూజ్ చేస్తాము సిస్టమ్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి లాంగ్వేజ్ తీసుకోండి. సి లాంగ్వేజ్లో ఏమి యూజ్ చేస్తాము? నార్మల్ ఇంగ్లీషే ఉంటుంది అక్కడ. ఓకేనా. నార్మల్ జావా తీసుకుందాం, జావాలో ఉంటుంది నార్మల్ ఇంగ్లీషే ఉంటుంది. లేదా సి++ తీసుకోండి, దాంట్లో ఏముంటుంది? నార్మల్ ఇంగ్లీషే ఉంటుంది. సో with the help of those normal English, we can communicate with the computer with the help of these high level languages. ఓకేనా. మరి ఇక్కడ ఏమి యూజ్ చేసేవాళ్ళు? సో నార్మల్ ఇంగ్లీష్ ఏమో యూజర్ కోసం, మరి సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ఏంటి? సిస్టమ్కి ఓన్లీ జీరోస్ వన్స్ మాత్రమే అర్థమవుతాయి. అంటే మనమేమో ఇంగ్లీష్ ఇస్తాం, సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే జీరోస్ వన్స్. అంటే ఇక్కడ కూడా లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి. అంటే మనమేమో ఇంగ్లీష్ని యూజ్ చేస్తున్నాం, సిస్టమ్కి అర్థమయ్యేదేమో జీరోస్ వన్స్. అంటే నేను ఇచ్చిన ఇంగ్లీష్ని జీరోస్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎవరో కావాలి. ఆ ఎవరయ్యా అంటే కంపైలర్స్. ఓకేనా. ఓకేనా. మిడిల్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోనేమో అసెంబ్లర్స్ అంటాం, మరి ఇక్కడ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లోనేమో కంపైలర్స్ అంటామండి. కంపైలర్స్ లేదా ఇంటర్ప్రెటర్స్ అంటాం. కంపైలర్స్ ఆర్ ఇంటర్ప్రెటర్స్. మరి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంట చూద్దాం. మనమేమో నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ని ఇస్తాం. ఓకేనా. ఆ నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ని సిస్టమ్కి అర్థమయ్యే జీరోస్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేసేది ఎవరు? ఈ కంపైలర్స్ లేదా ఇంటర్ప్రెటర్స్. వీళ్ళు మనం ఇచ్చిన నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ని ఏం చేస్తారు? జీరోస్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేసి డేటాని ప్రాసెస్ చేసి అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసి ఆ అవుట్పుట్ని మళ్ళీ జీరోస్ వన్స్ కాస్త మనకు అర్థమయ్యే నార్మల్ ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ చేసేది కూడా కంపైలర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటర్ప్రెటర్స్ ఏనండి. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. మరి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో యూజ్ ఏంటి? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ వెరీ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ ది హ్యూమన్స్. ఓకేనా. మనకి చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే మనం వాడే ఇంగ్లీష్ కాబట్టి. ఓకేనా. మరి 1950లో సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళుగా, మరి అదేంటి? సమ్ సింబల్స్ని యూజ్ చేసేవాళ్ళు. ఓకేనా. జీరోస్ వన్స్ని కాదు. మరి మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఓన్లీ జీరోస్ వన్స్ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. అంటే మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో అసలు ట్రాన్స్లేటర్సే అవసరంలా. మరి సింబాలిక్ లాంగ్వేజ్లో ట్రాన్స్లేటర్స్ కావాలి, దాన్నే అసెంబ్లర్స్ అంటారు. మరి హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా మన నార్మల్ ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ని జీరోస్ వన్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇక్కడ కంపైలర్ కానీ ఇంటర్ప్రెటర్ కానీ కావాలి. ఓకేనా. అదండి. సో మనం యూజ్ చేసే సి++, జావా, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అవర్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజెస్. ఓకేనా. అదండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్. ఓకేనా. దెర్ ఈజ్ అనదర్ లాంగ్వేజ్ వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ 2000 అండి. ఓకేనా. 2000 నుంచి ఒక న్యూ లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. దీన్నే ఏమంటామంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజెస్. ఓకేనా. న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏఐ లాంగ్వేజెస్. ఓకేనా. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాంగ్వేజెస్ అండి. దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ వెరీ న్యూ లాంగ్వేజెస్. ఓకేనా. సో నవ్ డేస్ దీస్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ పాపులర్. ఓకేనా. సో పాపులర్ అవుతుంది ఈ లాంగ్వేజెస్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అవర్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్ అండి. ఓకేనా. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఈజ్ దర్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దీస్ కంప్యూటర్ లాంగ్వేజెస్? Okay. Nothing, Okay. sir. Okay. Tomorrow's topic is creating and running program. Okay, na? Creating and running Okay, sir. program. That is our tomorrow's topic.